तृतीय श्रेणी कुनि कुनि पिला माने आज आम ये भिडियो तुम साहित्य बही रे सबु सुंदर पिला माने एही विषयटी को आज आम भल भाव पढ़ा पिला माने पढ़िले कौन है ना आम विषयटी को भल भाव पढ़िले एवं बुझिले आमको प्रश्न उत्तर गुड़िक करने सहज हम। तो पिला माने नेक्स्ट क्लास रे आम पढ़ी तुम परी छोट पिलाटी। तो पिला माने आज आम ये भिडियो पढ़ा कौन ना सबु सुंदर पिला माने ता पूर्व तुम मैंने जदि यही चैनल नुआ अच्छ ताहले चैनल टी को प्रथमे सब्सक्राइब कर दियो ता सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियो जहा फल मु जेते बेले भी वीडियो अपलोड करी संगे संगे तुम मानक पाखक नोटिफिकेशन चली जिवो आ तुम माने घरे बसी मो वीडियो देखि परिबो। तो पिला माने तुम माने समस्ते साहित्य बही खोलो आ पृष्ठा नंबर 44 कौन पढ़िबा पिला माने आज आमे ना सबु सुंदर पिला माने एबे आमे पढ़िबा एवं बुझिबा सबु सुंदर। रवींद्र बाबूंको घर तांको घर पछपटे गोटे छोट बगीचा अछि। बगीचाटी नाना जातिर फूल और फल गछरे पूर्ण। रोसई पाई प्रतिदिन बगीचारू किछि ना किछि परिबा मिले। उपरओଳି रवींद्र बाबू बगीचारे काम करती गोटे गछ मूले बसी खबर कागज पढ़ती। तो पिला माने रवींद्र बाबूंको घर पछपटे कौन अछि ना गोटे छोट बगीचाटी अछि। बगीचाटी नाना जातिर फूल और फल परिपूर्ण। पिला माने तुम माने देखिथिबो तुम मानकर जदि बगीचा थिबो नाना जातिर फूल आउ फल मध्य बगीचारू मिले। रोसई पाई प्रतिदिन बगीचारू किछि ना किछि परिबा मध्य मिले। पिला माने तुम माने देखिथिबो तुम बाड़ी रे तुम मानक जेजेमा हुंतु किंबा तुम माँ हुंतु बापा हुंतु किछि ना किछि परिबा गछ लगेई थांती बगीचारे। तो पिला माने से बगीचारू कौन हुए ना किछि प्रत्येक दिन किछि ना किछि परिबा मिली थाए आउ से परिबा को आनी कौन करिथाओ ना रोसई रे लगेई थाओ। उपरओଳି रवींद्र बाबू बगीचारे काम करती। तो पिला माने उपरओଳି रवींद्र बाबू कौन करती ना से बगीचारे काम करती। से प्रत्येक दिन कौन करती ना से गछ मानकरे पानी दियंती घास उपोड़ती एही भली विभिन्न काम करिथांती। गोटे गछ मूले बसी खबर कागज पढ़ती। तो पिला माने ता सहित गोटे गछ मूले बसी खबर कागज मध्य पढ़ती। पिला माने तमाने एई छवि की देखि जानि पारुतबो एठी रवींद्र बाबू गछ मूले बसी बगीचारे कौन करुचंती ना खबर कागज पढ़ुचंती। तापरे देखिबा पिला माने कौन हैला आज रविवार रवींद्र बाबूंको सहित तांको नाती नातुणी बगीचा कामरे लागिछंती। पिलांको सह जेजे खुशी रे कथा भाषा हेउथांती। जेजे कहिले पिले विभिन्न ऋतुरे आम बगीचाटी किपरि देखा जाए तुमे लक्ष्य करिथिबो। पिला माने हाँ कहिले। तेबे कहिलो तुम भितरु काहाकू केउ ऋतु भल लागे आउ काहेकि भल लागे। तो पिला माने कौन हैला ना आज रविवार। तो पिला माने जेहेतु रविवार थिलारु सेठु कौन हैला ना रवींद्र बाबूंको सहित तांको नाती नातुणी मध्य बगीचा कामरे लागिछंती। जेहेतु रविवार हेतु स्कूल ट्यूशन छुट्टी अछि सेथिपाई तांको नाती नातुणी माने बगीचा कामरे लागी पड़िछंती जेजेंको सह। पिलांको सह जेजे खुशी रे कथा हेउथांती। जेजे सेही समय हठात कहिले पिले विभिन्न ऋतुरे आम बगीचाटी किपरि देखा जाए तुमे माने लक्ष्य करिथिबो। पिला माने सेठु मध्य हाँ कहिले। तेबे कहिलो एठु जेजे तांको कहउचंती तेबे कहिलो तुम भितरु काहाकू केउ ऋतु भल लागे आउ काहेकि भल लागे। सेठु पिला माने तापरे कोन हैला आमे पढ़िबा। मिता कहिला मते वर्षा ऋतु भारी भल लागे। एई समय रे प्रचुर पानी मिले। गाधुआ पाधुआ धुआ धुई रे खूब सुविधा हुए। चारियाड नुआ गछ पत्र रे सुंदर देखा जाए। बगीचारू बहुत पनीपरिबा मिले। जेजे तांको नाती को चाहि कहिले एबे मिटू तू कह तते केउ ऋतु भल लागे। तो पिला माने तापर कोन हैला ना मिता कहिला जेजे जेहेतु कहिले केउ ऋतुरे किपरि आम बगीचा देखा जाए सेठु मिता कहिला मते जेजे वर्षा ऋतु भारी भल लागे। एई समय रे प्रचुर पानी मिले आउ कौन हुए ना गाधुआ पाधुआ धुआ धुई रे खूब सुविधा हुए। आउ चारियाडे नुआ गछ पत्र रे सुंदर देखा जाए। बगीचारू बहुत पनीपरिबा मिले। सेठु जेजे मिता कथा सुनि सारिबा परे पुणी मिटू को कहिले। एटू मिटू को कौन कहिले ना मिटू तू एबे कह तते केउ ऋतु भल लागे। मिटू पंचम श्रेणी रे पढ़े। से कहिला जेजे मते शीत ऋतुटी भारी भल लागे कारण एही समय रे गरम बा वर्षा न थाए देह को कष्ट हुए नाही। लोके बिलरू फसल अमल करती
ବାଡ଼ି ବଗିଚାରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ମିଳେ। ସଭିଏ ମନ ଖୁସିରେ ପୁନେଇ ପରବ ପାଳନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା ସେଠୁ? ଜେଜେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ମିତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ମିତା ସେଠୁ କହିଲା କି ତାକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଜେଜେ କ'ଣ କଲେ ନା ମିଟୁକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମିଟୁ ତତେ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ କହିଲୁ? ସେଇଠୁ ମିଟୁ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ, ସେ କହିଲା ଜେଜେ ମତେ ଶୀତ ଋତୁଟି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଗରମ ବା ବର୍ଷା ନଥାଏ, ଦେହକୁ ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଲୋକ ବିଲରୁ ଫସଲ ଅମଳ କରନ୍ତି, ବାଡ଼ି ବଗିଚାରୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ମିଳିଥାଏ, ସଭିଏ ମନ ଖୁସିରେ ପୁନେଇ ପରବ ପାଳନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଜେଜେ କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଏବେ ବଡ଼ ନାତୁଣୀ ମାଧବୀର ପାଳି। ସେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ମାଧବୀ କହିଲା, ଜେଜେ ମତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏହି ଋତୁରେ ବର୍ଷା କାଦୁଅ ନଥାଏ କି ଶୀତରେ ଦେହ ଥରୁ ନଥାଏ, ଚାରିଆଡ଼ ସଫା ସୁତୁରା, ବେଳେବେଳେ ଟାଣ ଖରା ହେଲେ ବି ଏହି ଋତୁ ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠୁ? ତ ଜେଜେ ଯେହେତୁ ମିତା ଆଉ ମିଟୁକୁ ପଚାରି ସାରିବା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ନାତୁଣୀ ମାଧବୀର ପାଳି। ସେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ଟାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ମାଧବୀ ଡ୍ୟାସ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ମାଧବୀ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ମାଧବୀ ହେଉଛି ଜେଜେଙ୍କର ବଡ଼ ନାତୁଣୀ। ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ସେ କହିଲା ଜେଜେ ମତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ଏହି ଋତୁରେ ବର୍ଷା କାଦୁଅ ନଥାଏ କି ଶୀତରେ ଦେହ ଥରୁ ନଥାଏ, ଚାରିଆଡ଼ ସଫା ସୁତୁରା, ବେଳେବେଳେ ଟାଣ ଖରା ହେଲେ ବି ଏହି ଋତୁ ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଜେଜେ କ'ଣ କହିଲେ। ଜେଜେ ତାଙ୍କ ନାତୁ ନାତୁଣୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇ ହସିଲେ। ସାନ ନାତୁଣୀ ମିତା ପଚାରିଲା, ଜେଜେ ତୁମକୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ କୁହ ନା? ଜେଜେ କହିଲେ, ମତେ ସବୁ ଋତୁ ସବୁ ମାସ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେଉଁ ଋତୁ ହେଉନା କାହିଁକି ତାହା ଆମର କିଛି ଉପକାର କରେ। ମିତା ତ କହିଛି ବର୍ଷା ଋତୁ ତାକୁ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ। ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ କିଭଳି ପୃଥିବୀରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଗଛଲତା ଇତ୍ୟାଦି ପାଣି ପାଆନ୍ତି, ନଈନାଳ ପୋଖରୀ ଗଡ଼ିଆ ପାଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଚାଷବାସ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଜେଜେ ସେଠୁ ହସି ଦେଇ କ'ଣ କହିଲେ? ଜେଜେ ତାଙ୍କର ତିନି ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସାନ ନାତୁଣୀ ମିତା ପଚାରିଲା, ଜେଜେ ତୁମକୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ କୁହ ନା? ସେଠୁ ଜେଜେ କହିଲେ, ମତେ ସବୁ ଋତୁ ସବୁ ମାସ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେଉଁ ଋତୁ ହଉନା କାହିଁକି ତାହା ଆମର କିଛି ନା କିଛି ଉପକାର କରେ। ମିତା ତ କହିଛି ବର୍ଷା ଋତୁ ତାକୁ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ। ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ କିଭଳି ପୃଥିବୀରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଗଛଲତା ଇତ୍ୟାଦି ପାଣି ପାଆନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜେଜେ ତାଙ୍କ ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ବୁଝାଇ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ କିଭଳି ପୃଥିବୀରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଗଛଲତା ଇତ୍ୟାଦି ପାଣି ପାଆନ୍ତି, ନଈନାଳ ପୋଖରୀ ଗଡ଼ିଆ ପାଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଚାଷବାସ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବର୍ଷା ଋତୁ ବିଷୟରେ ଜେଜେ ତାଙ୍କର ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଜେଜେ ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ। ତାପରେ ଜେଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୁଏନି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ମରୁଭୂମି ପାଲଟିଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ନଥିଲେ ବର୍ଷା ଋତୁ ବି ନଥାନ୍ତା। ଖରାଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ନଈ, ନାଳ, ପୋଖରୀ ଗଡ଼ିଆର ପାଣି ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଆକାଶକୁ ଉଠିଯାଏ। ସେଇ ବାଷ୍ପ ମେଘ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାସୁଥାଏ, ସେଇଥିରୁ ବର୍ଷା ହୁଏ। ତ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଜେଜେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୁଏନି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ମରୁଭୂମିରେ ପାଲଟିଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ କି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ନଥିଲେ କେବେ ହେଲେ ବି ବର୍ଷା ଋତୁ ନଥାନ୍ତା। ଖରାଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ନଈ, ନାଳ, ପୋଖରୀ ଗଡ଼ିଆର ପାଣି ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଆକାଶକୁ ଉଠିଯାଏ। ସେଇ ବାଷ୍ପ ମେଘ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାସୁଥାଏ, ସେଇଥିରୁ ବର୍ଷା ହୁଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଜେଜେ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ପିଲାମାନେ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହରେ ଜେଜେଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଜେଜେ ପୁଣି କହିଲେ, ଖରାଦିନେ ଆମ୍ବ ପାଚେ, ପଣସ ପାଚେ, ସପୁରୀ ପାଚେ। ଏହି ଋତୁରେ ତରଭୁଜ ଓ ତାଳସଜ ବି ମିଳେ। କେଡ଼େ ସୁଆଦିଆ ଏଇ ଫଳଗୁଡ଼ିକ। ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଜେଜେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଜେଜେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଖରାଦିନେ ଆମ୍ବ ପାଚେ, ପଣସ ପାଚେ, ସପୁରୀ ପାଚେ। ଏହି ଋତୁରେ ତରଭୁଜ ଓ ତାଳସଜ ବି ମିଳେ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁଆଦିଆ ଏ ଫଳଗୁଡ଼ିକ। ସେଠୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ତାଳି ମାରିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଜେଜେଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଖୁସିରେ
ତାଙ୍କର ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ ତାଳି ମାରିଲେ। ଜେଜେ ପୁଣି କହିଲେ, ଶୀତ ଋତୁ ବି ସେହିଭଳି ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏହି ଋତୁରେ କେତେ ଜାତିର ଫୁଲ ଫୁଟେ, କେତେ ଜାତିର ପନିପରିବା ଚାଷ କରାଯାଏ, କେତେ ପ୍ରକାର ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଅମଳ କରାଯାଏ। ବାଟଘାଟ ପରିଷ୍କାର ଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁ ଋତୁ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ସବୁ ଋତୁ ସହିତ ଆମେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କଣ ହେଲା, ଜେଜେଙ୍କର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରିଲେ। ପୁଣି ଜେଜେ ପୁଣି କହିଲେ କଣ ନା, ଶୀତ ଋତୁ ବି ସେହିଭଳି ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏହି ଋତୁରେ କେତେ ଜାତିର ଫୁଲ ଫୁଟେ, କେତେ ଜାତିର ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, କେତେ ପ୍ରକାରର ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଅମଳ କରାଯାଏ। ବାଟଘାଟ ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁ ଋତୁ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ସବୁ ଋତୁ ସହିତ ଆମେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ଉଚିତ। ତ ପିଲାମାନେ ଜେଜେଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ଜେଜେ ଆମର ଠିକ କଥାଟିଏ କହିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଏଥିରୁ କଣ ଶିଖିଲ ନା, କେଉଁ ଋତୁ ବି ଆମ ପାଇଁ ଖରାପ ନୁହେଁ। ସବୁ ଋତୁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ସବୁ ଋତୁ ସହିତ ଆମେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ଉଚିତ। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ତମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।